Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janvallabha Jaya Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Janvallabha Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Janvallabha Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Janvallabha Jai Girivaradhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावन रम्यो स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदिनीरे राजहंस केळी करे ताहे शोभे कनक कमल तार मध्ये हेमपीठ अष्टदळे बेष्टित अष्टदळे प्रधान नायिका तार मध्ये रत्नासने बसियाছেন দুইজনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা অরূপ লাবণ্য রাশি অমিয় পড়িছে খসি হাস্য পরিহাস সম্ভাষণী নরোত্তম দাস জয় নিত্য লীলা সুখময় সদা স্ফুরুক মোর মনে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। जय बोलो शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण संस्कृत इसके मूलभूत प्रमाण फल प्रार्थना सहित अनुमोदन कार्य ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सावना रघुनाथानुतं पुंसजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोप्यकंत राधकंत नमस्तुते तप्त कंचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुदिश नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते ओम नमो वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत नरं चैव नरचैव नरोत्तमम्। नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वती व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते भगवते उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्ति भक्तिर्भवति भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद पंचदश अध्यायर प्रथम दिवसर अनुमोदन कार्यक्रम शीर्षक है भगवत साम्राज्यर वर्णना अनुरोध करने प्रद्युम्न प्रभुजी को अनुमोदन हरे कृष्ण करने प्रभु। विनोदिनी माताजी करेंगे। प्रभुजी प्रद्युम्न प्रभुजी और विनोदिनी माताजी को कोहोस्ट कर दिंतु। प्रभुजी टिके दया करके प्रद्युम्न प्रभुजी आरंभ करंतु। आज्ञा हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त उपस्थित भक्तवृंद चरण रे मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाई आज मैं अनुमोदन कार्य को आग को बढ़ुची। तृतीय स्कंध पंचदश अध्याय भगवत साम्राज्यर वर्णना। मैत्रेय मुनिଙ୍କର विदुरଙ୍କୁ शिक्षादान से शीर्षक वर्तमान तृतीय कांडरे आमे पढ़ुचंती। आमे समस्त जानिचंती जे 14 अध्याय रे आमे पढ़िथिले द्युति माता अंकर गर्भरे असमयर सहवास ପାଇଁ जो दुई जन आसुरिक पुत्र जन्म नेबे बोली तांको असमय ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆଶ୍ରିତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଅସୁରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଓ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସେଇଆକୁ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଦିତି ମାତା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁତ୍ରକୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏବଂ ଦିତି ମାତା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେ ପୁତ୍ର ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଇ ସବୁ ଜାଣି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଦଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଆସୁରିକ ପୁତ୍ର ମାନେ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆସୁରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଭାସ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନ୍ଧକାରରେ ଛାୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଦେବତାଗଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଛି ୟାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ନିଜର ଅଭିଳାଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଦେବତା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଇଏ ଜୀବ ଜଗତ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ବେଦ ସବୁ ବେଦ ହଉଛି ଆପଣ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସେ ବେଦ ଭଗବାନ ଠାରୁ ଶୁଣି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ତାହାର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଏଇଭଳି କହି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ନିଜର ଗୁଣଗାନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ସେ ଏ ଯୋଉ ଉପାଧ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
मैत्रेय विदुर को वर्तमान कहते ब्रह्माजी खुशी होला परे तांकर ये सब परवर्ती आमे जहाँ वर्णना करवा से बाणी सब देवता मान से शुणाइथिले। ब्रह्माजी कहते तांकर जो चारि पुत्र जे चारि कुमार जो माने कह जाउछि जे प्रथमे भगवान ब्रह्माजी सृष्टि करथिले संसार रे ये संसार वंश वृद्धि करने जो माने कि समाने सांसारिक पथरे ना न जाई ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସନକ ସନତନ ସନାନ୍ଦନ ଏବଂ ସନତ କୁମାର ଆଦି ଯୋଉ ଚାରି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍व ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରି ଥରେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈକୁଣ୍ଠର ଯୋଉ ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କେମିତି କୋଉ ଟାଇପ ର ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି ଗଛଲତାଙ୍କର କେମିତି ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ସେଠି ବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଯୋଉମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଚାରି ହାତ ସଦୃଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅ, ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଳି ସେମାନେ କୌଣସି ଭୌତିକ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣରେ ସେମାନେ ତା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଏକାକରି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ନଥାଏ। ଆମେ ମନେ ଅଛି ଯେମିତି ଅଜାମିଳଙ୍କର ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତକୁ ଦେଖି ଯମଦୂତ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନେ ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାର ସମାନ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ସେବାରେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ରଜଗୁଣ ବା ତମ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯୋଉ ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପତଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ହିଁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗଛଲତା ବି ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସେଠି ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଫଳ ଚାହିଁବେ ଯୋଉ ଗଛରୁ ସେ ସବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଗଛଲତା ବି ସେମାନେ ଏତେ ପବିତ୍ର ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଚାଲିକି ଗଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରର ସୁଗନ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଓକେ ଯୋଉମାନେ ସେଠି ରହିଥାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ସେମାନେ ସେମାନେ ରତ୍ନ ଏବଂ ସୁନାର ଯୋଉ ଆମର ଉଡାଜାହାଜରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଲୀନ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାରେ କୌଣସି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଦ ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଗଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ପଦ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ତାହାକୁ ସେମାନେ ଆ, ଆ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛ ଏତେ ପବିତ୍ର ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦରେ ସବୁବେଳେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଗଳାରେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗଛ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଣୁ ତୁଳସୀ ହଉଛି ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ଗଛ। ଅ, ଯିଏ ଲିଲି ପାରିଜାତ ଭଳି ଫୁଲଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗଳା ଦେଶରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆହୁରି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କାରଣ ମଣିଷ ତାର ସୁକର୍ମ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରହିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇପାରିବେ। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ଚାରି କୁମାର ଯୋଉମାନେ ଛଅଟି ଯୋଉ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ
ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର 6ଟି ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ 6ଟି ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ସବୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ବି ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବହୁତ ଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହୀରା ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଅଛି। ସେଇ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାର। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଦ୍ୱାର ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ସେଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ କି କାନରେ ଆମର ଯୋଉ କାନ ଫୁଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସମାନ ବୟସର ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ଆମର ଯୋଉ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁସଜ୍ଜିତ ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ସୁଗନ୍ଧ ଆମର ମହୁମାଛିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ 2 ଜଣ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 4 କୁମାରଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ଅଟକାଇଲା ପରେ 4 କୁମାର ଜଣ ସେଥିରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ 4 କୁମାର 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କୁ, ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ। କାରଣ 4 କୁମାର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି, ସବୁଠୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି, ତଥାପି ସେମାନେ ଏତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରେ ସେମାନେ ନିମଗ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୟସ ବଢୁନଥିଲା। ସେମାନେ ସେଇ 4 ବର୍ଷ ବା 5 ବର୍ଷ ଭଳି ସେମାନେ ଲାଗୁଥିଲେ। 4 କୁମାରଙ୍କର ସେମାନେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ 4 କୁମାରଙ୍କର କହିବା ଅର୍ଥ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠିରେ ଯୋଉମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବି ଅଟକାଇବାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ମାନେ ଆମର ସେତିକି ତାଙ୍କ ମନ ପବିତ୍ର ହେଇନି ଯେ ସେମାନେ ଆସି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ବାସ କରିବାକୁ। ତେଣୁ 4 କୁମାର ଭାବିଲେ ଏମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ବାସ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ଯାଇ ସେଇ ଅ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସେମାନେ ଯାଇ ଆମର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ ଯୋଉଥିରେ ଛନ୍ଦ କପଟ ରାଗ ସବୁ ରହିଛି ଭଳି ରହିଛି ସେଇଠିକା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସେଇଠି ଯାଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ 4 କୁମାରଙ୍କର ଇଏ ରାଗ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଜୟ ବିଜୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ ଋଷି, ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଦୟାକରି ଏତିକି ଆମକୁ ବରଦାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ହରିଙ୍କର ନାମ ଆମର ହୃଦୟରୁ କେବେ ବି ଚାଲି ନ ଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୟ ବିଜୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଜୟ ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଚାहे ରାବଣ ମହିରାବଣ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ହିରଣ୍ୟକ ଏଣ୍ଡ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହଉ, ସବୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସେ 2ଟି ରୂପ ନେଇ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା। ଭଗବାନ ହରି ହିଁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ସେ ଭଜୁଥିଲେ। 4 କୁମାରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ବିଜୟ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ସେମାନେ 4 କୁମାରଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ଭଗବାନ ହରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ। ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭଗବାନ ସେ ଗରୁଡ ପିଠିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ଗରୁଡର ବାନ୍ଧ ଉପରେ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହଉଛି କଳା ରଙ୍ଗର, ଚଉଡା ଛାତି, ପୀତାମ୍ବରୀ ବସ୍ତ୍ର ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଲା ଦେଶରେ ଏକଦମ ଭଲ ଯୋଉ ପୁଷ୍ପମାଳା ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପୁଷ୍ପମାଳାରେ ଏତେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଯେ ମାନେ ମହୁମାଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପୁଷ୍ପର ଦ୍ଵାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ସେ ପୁଷ୍ପ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ହାତରେ ବାହୁରେ ବ୍ରେସଲେଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉଥିରେ ହୀରା ଲୀଳା ସୁଖଜିତ ସେ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗଲଦେଶରେ
ଗୋଟିଏ ଆମର ଯୋଉ ହାର ହାର ଶୋଭା ପାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ କୌତ୍ସବ ଭଳି ଯୋଉ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତା ମୁକ୍ତା ନା କୌସ୍ତବ ମାଙ୍କ ମୁକ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରହିଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରତା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଆମର ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗର୍ବ କୁହାଯାଉଛି ତାହାଠୁ ବି ଭଗବାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ ଚାରି କୁମାରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାରି କୁମାର କେବେ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଯୋଗ ବଳରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପଦରେ ଲାଗିଥିବା ତୁଳସୀର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସୁଗନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚାରି କୁମାର ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜର ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ତୁଳସୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ନାସାଗ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଛି ସେମାନେ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରି କୁମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୁହଁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳ ନୀଳ ଲିଲି ଭଳି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ହସକୁ ଜସ୍ମିନ ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନଖ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରୁବି ଯୋଉ ଆମର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଚାରି କୁମାର ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦ ଥିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏତକରେ କହି ମୁଁ ମୋର ଆଜିର ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। हरे कृष्ण प्रभु जी भारी सुंदर अति सुंदर कहले हरि बोल। विनोदिनी माता जी आपण अनुमोदन करंतु। हरे कृष्ण प्रभु जी समस्त भक्त वृंद दंडवत प्रणाम करी मुराजीर अनुमोदन कार्य आरंभ करुछे। तृतीय स्कंद प्रथम भाग पंचदश अध्याय भगवत साम्राज्यर वर्णना। आमे आगु पढ़िथिलु चतुर्दश अध्याय दीति मैत्रेय मुनि ठारू तांकर एक पौत्र महाभागवत हेबे एवं कृष्ण को द्वारा तांकर पुत्रदय विनाश कथा जानी से उत्फुल्लित हो जाइथिले। एहापरे मैत्रेय मुनि विदुरंकु ब्रह्माजी तथा देवता मानकर कार्यावली संबंध बुझे कहउछंती। जेतेबेले दीति स्वामी ठारू शुणिले जे तांको गर्भरे थिबा पुत्रदय देवता मानक प्रति पीड़ादायक हेबे सेतेबेले से खुशी हेई पारिले नाही एवं 100 वर्ष पर्यंत गर्भधारण करी रखिथिले। एहार कारण हेउछि सेही समय पर्यंत देवता माने पीड़ारू किछि परिमाण रक्षा पाई पारिबे किंतु गर्भधारण द्वारा ओल्टा हे गला। जगतरे चंद्र सूर्यंकर आदि प्रकाश सब रुद्ध हे गला। इंद्रादि लोकपालगण भयभीत हेई विश्वस्रष्टा ब्रह्मा को एहार कारण पचारिले। देवता वृंद मध्य ब्रह्माजी को विभिन्न प्रकार संबोधन करी अंधकारु रक्षा करबा पई प्रार्थना कले कारण एहा द्वारा तांकर यज्ञ कर्म समूह सब लुप्त हो जाउथिला। श्री मैत्रेय मुनि कहिले एहीपरि भावरे समस्तंकर दिव्य ध्वनि तरंगरे गोचरीभूत होई श्री ब्रह्माजी देवता मानकर निवेदन रे खुशी होई उत्तर देबाकू आरंभ कले। ब्रह्माजी जानी पारिथिले दीतिंकर कुक्रिया जोगु चारिआडे अंधकार व्यापी जाइछि एवं ब्रह्माजी कहिले मोर मानस पुत्र यथा सनक सनातन सनंदन एवं सनत कुमारकर कौनसी भौतिक कामना नथई भक्ति जोग विज्ञान प्रचार करने उद्देश्य रे समग्र ब्रह्मांड रे पर्यटन करुछंती। एहीपरि समग्र ब्रह्मांड रे परिभ्रमण करी से माने परम व्योम रे प्रवेश कले। परम व्योम होछि भगवानकर तथा शुद्ध भक्त मानकर वासस्थली एवं यह समस्त भौतिक जगतर अधिवासी मानक द्वारा आराधित होइथाय। परम व्योम रे थिबा लोक मानकर वैकुंठ लोक कहा जाय। सेठाकार अधिवासी माने दुख सुखरु मुक्त अटंती। सेठारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि किछि नहीं। सेमाने समस्ते भगवान विष्णु को सदृश अटंती। सेमानकर इंद्रिय प्रीति न थाए। सेठारे केवल सत्व गुण अछि। भगवान एवं तांकर भक्तगण वैकुंठ लोक मानकर वास करती एवं सेमाने समस्ते शुद्ध सत्व गुण रे ही आच्छादित अटंती। भगवान माने वैकुंठ धाम वैष्णव मानकर अति प्रिय अटे एवं भगवान वैष्णव मान को चित जगतरु अग्रगति करबा पई सहायता करंती। वैकुंठ लोकरे अनेक प्रकार मंगलदायक बण अछि।
ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡାକ ପାଞ୍ଚା କଳ୍ପ ତରୁ ସଦୃଶ୍ୟ। ସେଠାରେ ସବୁ ଋତୁରେ ଫୁଲ ଫଲ ସବୁ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସେଠାକାର ସବୁ ବସ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଅଧିବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସଶସ୍ତ୍ର, ଅଧିବାସୀ ଗଣ ବିମାନରେ ସେଠାରେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡେ ବିସ୍ତାର ହେଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାକୁ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗଭର ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଠାରେ ପକ୍ଷୀ ପଶୁରାଜି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଭେଦ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ହିଁ ହଉଛି ସେଠାକାର ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଭରଣ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଓ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ଜଳଦାନ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ମାନର ଉପଭୋଗ ସେଠାରେ ରହିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଯୌନ ସଙ୍ଗମ ଜନିତ ସୁଖ ଉପଭୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସେଠାରେ ତାର ଲଲନା ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହତଭାଗା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିତ୍ ଜଗତର ଦିବ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ ଜଗତର ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ଅନ୍ଧକାରତମ ପ୍ରଦେଶରେ ସେମାନେ ପଡି ରହିବେ। ମାନବ ଜମି ଲାଭ କରିଥିବାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ଓ ତାଙ୍କର ଧାମ କଥା ବୁଝି ନପାରେ ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ବହିରଙ୍ଗା ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀହରି ସର୍ବଦେବତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଭାବରେ ଯମନୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚତୁଷ୍କୁମାର ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ସେମାନେ 6ଟି ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନର ଉତ୍କଣ୍ଠା ହେତୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ସେମାନେ 7ମ ଦ୍ୱାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ 2 ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପରିଧାନ କରିଥିବା ମାଲା ଭ୍ରମର ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। କାରଣ ବୈକୁଣ୍ଠର ସବୁ କିଛି ସଦ୍ୟ ତାଜା ଓ ନୂତନ ଓ ଦିବ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମହାନ ସନକ ଆଦି ମୁନି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ 5 ବର୍ଷୀୟ ପିଲା ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି ଏବଂ ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସରଳ ଶିଶୁ ବୋଲି ସେମାନେ 6 ଦ୍ୱାର ଯେପରି ପ୍ରବେଶ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିଲେ ସେହିପରି ସେମାନେ 7ମ ଦ୍ୱାରରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ନ ହୋଇ ଥିବାରୁ ଦ୍ୱାରପାଳଙ୍କର ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ ଯେ କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷରୁ ପ୍ରତିହତ ହେବାରୁ ସେମାନେ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ତ କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ 2 ଜଣ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବୋଧେ ସେମାନେ କପଟୀ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ତାଙ୍କ ପରି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭାବ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେହକୁ କୋଉଠି ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଗଲେ ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ 2 ଜଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ମତେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ଦେବାରୁ ଆମର କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବି ଆମେ ଭୌତିକ ଧାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଆମେ ଯଦି ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ଠିକ ସେଇପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ମୁନି ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅପମାନ ଶୁଣିକି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁନିଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ହେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକରେ ଥିବା ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲକ ବା କୃଷ୍ଣ ଲୋକରେ
ଭକ୍ତଗଣ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିକୁମାର ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଆବିର୍ଭୂତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାହା ବରାବର ଅଧିକରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମୁନିଗଣ ନିର୍ବିଶେଷ ବା ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସଂଲଗ୍ନ ତୁଳସୀରୁ ଉତ୍ଥିତ ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁ ନାସାରନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ହେତୁ ତାଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସହ ସେମାନେ ଏକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମନେ କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଦ ମସ୍ତକ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଯୋଗୀମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହିସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୁମାରଗଣ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଯାହା ଆମେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲୁ ତାହା ଅତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୃପାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ଆମେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛୁ। ଦୃଢ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିତ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ବା ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ବୁଝାଯାଇପାରେ। ଚାରିକୁମାର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବାରୁ ବିନୟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ ଯେ ଏହିପରି ନର୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଯେପରି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସେବାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହୁଏ ସେଇ କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟକାଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲାଭ ହେଉ, ସେଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ କୃପା କରି ଭଗବାନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପରମ ରୂପକୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହେଇପାରିଛୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଅନୁମୋଦନ ଓଡିଶାରେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ସୁନ୍ଦର କହିଲେ। ଆଉ କିଏ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ। क्षण प्रभा माताजी, ठीक अच्छी। आउ किए? प्रदीप प्रभुजी, आउ किए? करुणा माताजी, करुणा माताजी कहबे नहीं? करुणा माताजी, हरे कृष्ण। करुणा माताजी, हरे कृष्ण। आज्ञा आज्ञा प्रभु जी। काली कहबे ना परदिन कहबे आपण? काली कहबे? शुणिनी ठीक रे एथरक जहाँ आसो ता कहबे। कौन भगवान को समुद्र दी कथा तो कहबा कथा और कौन बही तो अच्छी ना काली कहबे। आज्ञा बही नाही से पीडीएफ देखिकी हम काली कहबे नाले। हां काली कहबे माताजी। हां काली क्षण प्रभा माताजी कहबे। काली क्षण प्रभा माताजी प्रथमे कहबे, करुणा माताजी द्वितीय रे कह हैना। आज्ञा आज्ञा समय हब प्रभु प्रभुजी काली कहबे, नतुबा परदिन कहबे हैना। काली जदी समय हो जिवो प्रभु प्रभुजी काली कहबे, आ जदी समय हब नाही ताहले परदिन कहबे। हरे कृष्ण। ताहले ठीक आज्ञा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय प्रभुपाद की जय जय भागवत जय। जय हरे कृष्ण। हरे कहबा हरे गलानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 प्रणाम प्रभु जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण।